एक्सप्रेशन झालं होतं का? नाही ना. स्पेसिफिक रेजिस्टन्स ऑफ हेडिंग टाका. एक्सप्रेशन फॉर specific resistance of material. Specific resistance of material. 3 मार्क्सला विचारू शकता डेरिवेशन. ओके, लिहा मग त्याच्यामध्ये ॲट अ पर्टिक्युलर टेम्परेचर the resistance in bracket capital R bracket complete resistance of a conductor of uniform cross section of area. Then next line मध्ये the directly proportional to its length. Directly proportional to its length म्हणजेच काय? R is directly proportional to L. R is directly proportional to L. नेक्स्ट लाईन मध्ये इन्व्हर्सली proportional to its area of cross section. Inversely proportional to its area of cross section in bracket A. Okay, so R is inversely proportional to A. So काय आहे रेजिस्टन्स? R is directly proportional to L and inversely proportional to A. So total काय येईल मग? R is directly proportional to L upon inversely proportional to A. Right? Equation 1 and 2. सो डायरेक्टली प्रपोर्शनलची इक्वल साईन घेण्यासाठी आपण काय करतो? प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घेतो. राईट? सो प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इथे घेतला आहे रो. सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. अँड देन रो काय आहे? कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी. अँड कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी रो म्हणजेच काय आहे? आपण बघितलं स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी. सो रो इज इक्वल टू काय येईल मग? आर इंटू ए अपॉन एल. नेक्स्ट लाईनमध्ये घ्या. रो इज अ कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी. रो इज अ कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी and it is called specific resistance and resistivity of the material of the conductor at a given temperature. Okay. Next, the SI unit of specific resistance, it means resistivity. काय मग?
आरचं काय आहे ओहम, राईट. एरियाचं काय आहे मीटर स्क्वेअर आणि लेंथचं काय आहे मीटर. मीटर स्क्वेअर मीटर गेट कॅन्सल. देन रजिस्टिव्हिटीचं एस आय युनिट काय आलं मग ओहम मीटर. लिहून घे. एस आय युनिट ऑफ रजिस्टिव्हिटी इज ओहम मीटर. झालं. देन नेक्स्ट हेडिंग टाका कंडक्टिव्हिटी. त्या दिवशी मी सांगितलं होतं कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय आठवतंय. Conductivity means काय conductivity is defined as the reciprocal of resistivity. Okay, conductivity is denoted by sigma. Now sigma is equal to 1 upon rho. The reciprocal of resistivity as specific resistance is called as conductivity. Heading टाकलं conductivity घ्या मग. Conductivity is defined as the reciprocal of specific resistance or resistivity is called as conductivity. It's called as conductivity. Then conductivity is denoted by sigma. Okay, and then sigma is equal to 1 upon rho. SI युनिट ऑफ कंडक्टिव्हिटी काय येईल मग. रेजिस्टिव्हिटीचं काय आहे ओहम मीटर. याचं काय येईल मग 1 अपॉन राईट 1 अपॉन ओहम मीटर आणि अजून एक सायमन्स पर मीटर. 1 अपॉन ओहम मीटर किंवा ओहम मीटर इन्व्हर्स पण येईल. और सायमन्स SIEMENS ऑब्लिक म्हणजे पर मीटर. सायमन्स पर मीटर म्हणजे 1 अपॉन ओहम मीटर पण येईल आणि सायमन्स पर मीटर पण येईल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. एक्सप्लेन द सिमिलॅरिटीज. झालं का हे लिहून. एक्सप्लेन द सिमिलॅरिटीज. 2 या 3 मार्क्सला हा क्वेश्चन विचारला जातो. एक्सप्लेन द सिमिलॅरिटीज बिटवीन R is equal to V upon I. R is equal to V upon I and rho is equal to E upon J. Rho is equal to E upon J. So rho means काय आहे रेजिस्टिव्हिटी. R means काय आहे रेजिस्टन्स, राईट. घ्या मग त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट 2 या 3 मार्क्सला विचारला जातं हा क्वेश्चन. रेजिस्टिव्हिटी in bracket rho bracket complete is a property of material while the resistance in bracket capital R bracket complete refers to particular object. हे दोघं रेफर करतात एका पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टला. रेफर टू पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट. Then next second, the electric field E bar, the electric field E bar at a point is specified in a material
in a material with the potential difference in a material with the potential difference across the resistance across the resistance current density J bar. Current density J bar. In a material it's specified instead of current I in the resistor Then next, for an isotropic material resistivity is given rho is equal to E upon J. Rho is equal to E upon J. Next line मध्ये for a particular resistor the resistance R is R is equal to V upon I. R is equal to V upon I. Okay. Then next, current density in terms of conductivity. Heading टाका. Just 2 marks ला विचारलं जातं. State and explain the current density in terms of conductivity. Current density in terms of conductivity. So current density we know that. काय current density? Current density is equal to current density is equal to J bar is equal to 1 upon rho into E bar. Current density J bar is equal to 1 upon rho E bar. And we know that 1 upon rho काय आहे? Right. So conductivity sigma into E bar. J bar is equal to sigma into E bar. So rho काय आहे? Resistivity of material. E काय आहे? Electric field. And then rho sigma काय आहे? Conductivity. झालंय लिहून? Just 2 marks ला विचारलं जातं हे. काय चालू आहे? घ्या न्यूमेरिकल घ्या. Calculate the resistance per meter. Calculate the resistance per meter at room temperature of झालं constant and wire of diameter 1.25 millimeter. 1.25 mm. And then मीटर मध्ये कन्वर्ट करायला काय करावं लागेल? Right. The resistivity of constant and at room temperature
आता लास्ट वॉर्निंग देते आम्ही. कॉन्स्टंट अँड रूम टेम्परेचर इज 5.0 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर. म्हणजेच काय दिलेलं आहे, रो 5 इंटू 10⁻5.0 म्हणजेच काय 5 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर. काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं आहे त्यांनी, राईट. रो दिलेला आहे, डी दिलेला आहे. डी किती दिलेला आहे, 1.25 इंटू 10⁻3. सो आर किती येईल, मग काय करावं लागेल, करा कॅल्क्युलेट. किती आला आर, 0.625. 0.625 राईट, इंटू 10⁻3. सो कॅल्क्युलेट काय करायला लावलं आहे आपल्याला, रेजिस्टन्स पर मीटर म्हणजे आर अपॉन एल. सो फॉर्म्युला माहितीच आहे काय, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. ए अपॉन आर अपॉन एल कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो आर अपॉन एल काय येईल, ए तिकडे मल्टिपल आहे, तिकडे जाऊन काय होईल, डिवाइड होईल. सो आर अपॉन एल इज इक्वल टू रो अपॉन ए. रो दिलेला आहे, ए दिलेला नाही आहे, मग ए काय घेणार, लेंथ पाय आर स्क्वेअर. ए इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर, कारण आपल्याला रेडियस दिलेली. सो रो अपॉन पाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 3.14 इंटू 0.625 इंटू 10⁻³ चा स्क्वेअर. करा कॅल्क्युलेट. काय आला 0.625 चा स्क्वेअर, स्क्वेअर काय आला 0.625 चा, काय आला 0. राईट 0.39. 5 इंटू 10⁻⁷ आहे हा 10⁻⁶ वरती जाऊन काय होईल
+6 अपॉन 3.4 इंटू 0.39 काय पुढे 0.39 राईट. सो अगेन 3.14 करा. झिरो पॉईंट 39625 इंटू 3.14 किती येतं आहे? किती आलं? 1.2265 आलं. अजून पुढे. सो 5 डिवाइड बाय 1.22 and into 10 raised to minus 7 plus 6 into 10 raised to minus 1. So divide करा 1.22 पुढे अजून 65. ओके. सो टोटल R अपॉन L किती येतोय? 'Cal answer एक सेकंड. काय आलं? 0.49. ठीक आहे. 4.07 काय 4.07 इंटू 10 raised to minus 1 and 0.49.
40 नियर अबाउट. सो किती आहे R अपॉन L रेजिस्टन्स पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू 0.40. युनिट काय असणार आहे ओहम पर मीटर. रेजिस्टन्सचं ओहम लेंथचं मीटर. आलं सगळ्यांचं. नेक्स्ट घ्या. व्हॉट इज द लिहून झालं आहे. What is the resistance of, next, what is the resistance of one of the rails, one of the rails of a railway track, 20 kilometer long at 20 kilometer long at 20 degrees Celsius, question mark. The cross section area of rail is 25 centimeter square. 25 centimeter square, and the rail is made of steel having resistivity रो दिलेला आहे. having resistivity at 20 degrees Celsius as 6 into 10 raised to minus 8. कन्फ्युजन करण्यासाठी टेम्परेचर त्यांनी मेन्शन केलं आहे. 6 into 10 raised to minus 8 ओहम मीटर. ओके, काय कॅल्क्युलेट करायचं इथे, त्या रेलची रेजिस्टन्स म्हणजे आर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो फर्स्ट आपण आपल्याला लेंथ दिलेली आहे. लेंथ किती दिलेली आहे 20 किलोमीटर. सो त्याचं कन्वर्ट कशामध्ये करायचं आहे मीटरमध्ये. म्हणजे काय येईल 2 into 10 raised to 3 मीटर. 20 into 10 raised to 3 मीटर. ओके, फॉर्म्युला तोच. काय रेजिस्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला, रोचा फॉर्म्युला काय, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल. आपल्याला आर फाइंड करायचा आहे. सो आर ॲज इट इज तिथेच राहू द्या, बाकीच्या टर्म सगळ्या शिफ्ट करा. म्हणजे काय येईल आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. राईट. सो ए किती दिलेला आहे 25 सेंटीमीटर स्क्वेअर. तो मीटरमध्ये काय येईल 25 सेंटीमीटर स्क्वेअर. सो 25 इंटू 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वेअर. ओके, करा फाईन. सो रो दिलेला आहे 6 इंटू 10 raised to minus 8 इंटू लेंथ दिलेली आहे 20 इंटू 10 raised to 3 अपॉन एरिया 25 इंटू 10 raised to minus 4. फायने डिवाइड करा हवं तर इझी जाईल. 10 raised to minus 4 आहे, तो वरती जाऊन काय होईल +4. ओके, अँड 3 + 4 7 अँड 7 minus 8 -1. 5 4 जा. So 6 into 4 into 10 raised to minus 8 into 10 raised to 3 into 10 raised to 4 upon 5. So 6 into 4 upon 5 into 10 raised to minus 1.
So 24 divided by 5. Right, 0.48 ohm. Five fours are 24 and then 10 raised to minus 1 is 0.4. झालं. नेक्स्ट अ निग्लिजिबल स्मॉल करंट. लिहून झालं का हे? घ्या नेक्स्ट. अ निग्लिजिबल स्मॉल करंट. A negligible small current is passed through a wire. A negligible small current is passed through a wire of length 15 meter. Of length 15 meter. And uniform cross section, a uniform cross section 6 into 10 raised to minus 7. म्हणजेच काय दिलेलं आहे? एरिया. अ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 into 10 raised to minus 7 meter square. And its resistance is measured to be full skip घे कोणाकडनं तरी. Its resistance is measured to be 5 ohm. म्हणजे तो काय दिलेला आहे? R. So R is equal to 5 ohm. What is the resistivity? What is the resistivity of the material? What is the resistivity of the material at temperature of the experiment? Temperature of the experiment. एकदम easy. So rho is equal to formula माहितीच आहे. R A upon L. सांगा मला काय आता. करा कॅल्क्युलेट. राईट. कर सॉल्व कर. वा, व्हेरी गुड. खाली काय येईल? खाली 5 येईल का? याच्यासाठी कॉपी करायचं नसतं. माहिती ते मला. कर पुढे सॉल्व. त्याचं नको बघू, कॉपी नको करू त्याचं. कर ना सॉल्व. 5 into 6 किती होतात? हां ली मग 30 into 10 raised to minus 7
डिवाइड 15 अँड देन 15ला 30 डिवाइड कर, किती होतात? 2 × 10⁻⁷. युनिट काय येईल? युनिट का लेंथ मोजतोय का काय मीटर द्यायला? काय येईल युनिट? फक्त ओहम येईल. हां, ओमी. कर ना बा सॉल्व. 5 × 6 किती होतात? 30. सो डिवाइड बाय 15. 15ने 30ला इझी डिवाइड होतं, राईट? सो 2 × 10⁻⁻. पूर्ण लिहिते. नेक्स्ट, a 6 meter long wire. नेक्स्ट न्यूमेरिकल घ्या. a 6 meter long wire, 6 meter long wire has diameter 0.5 millimeter, 0.5 mm. Its resistance is 50 ohm. Its resistance is 50 ohm. Find the resistivity, also conductivity. Find the resistivity, also conductivity. सो डायमीटर किती दिलेले आहे? 0.5 mm. रेडियस काय करावे लागेल? 0.5 डिवाइड बाय 2 म्हणजे किती येईल? 0.25. अँड देन मीटरमध्ये काय येईल? 0.25 × 10⁻³ मीटर. रो कॅल्क्युलेट करायला लावलं आहे आणि अजून काय? सिग्मा. कंडक्टिव्हिटी पण आधी रो कॅल्क्युलेट करून घ्या अँड देन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिव्हिटी. आता इथे एरिया दिलेला आहे का? नाही. सो एरिया काय घेणार? काय घेणार? एरिया काय येईल इथे? राईट. लेंथ दिलेली आहे, सो r × π × r². स्मॉल r अँड देन कॅपिटल R. काय झालं? आलं का आन्सर? हिला फुल स्केप नाही दिलं का कोणी? अशा कशा फ्रेंड आहे? फुल स्केपच्या पलीकडे गेले का? कॅल्क्युलेशन कर ना मग तोपर्यंत. कॅल्क्युलेट कर, मल्टिप्लिकेशन कर. 50 × 3.14. तिला आन्सर सांग मल्टिप्लिकेशन करून, ती फक्त लिहेल. हॅलो, हँग होऊन जातं का काय? चा स्क्वेअर किती आहे?
625 and then 0.0625 square म्हणजे right. काय येईल मग 50 into 3.14 into 0.0625 into 10 raised to minus 6 divide by 6. झिरो पॉईंट 0625 इंटू 3.14 किती होतात 0.19625. डिवाइड बाय 6. आलं काय आन्सर आलं 1. ठीक आहे 1.63 आहे पण ठीक आहे नियर अबाउट. आलं सगळ्यांचं 1.63 इंटू 10 raised to minus 6. 1.36 into 10 raised to minus 6 ही आली रेजिस्टिव्हिटी. ओके अँड देन सिग्मा आहे 1/1.36 इंटू 10 raised to minus 6 आहे तो वरती जाऊ द्या +6. काय झालं हां 1 पॉईंट आलं ना काय 1 पॉईंटच येत नाही आहे कुठे 36. अच्छा उलटं लिहिलं मी असं बस. अँड देन 10 raised to minus 6 हे वरती जाऊन काय होईल +6. आलं रेसिप्रोकल म्हणजे 1 डिवाइड बाय किती आलं 10 raised to 5 आलं ना. 6.12 इंटू 10 raised to 5 काय याचं युनिट काय येईल हां किंवा मीटर पर ओहम. 1 याचं रेजिस्टिव्हिटीचं काय आहे 1 ओहम पर मीटर आहे तो उलटा जाईल काय याचं सिग्माचं बोलली ना मी कसं काय चुकलं ओहम पर मीटर आहे रेजिस्टिव्हिटी नाही ना बाळा रेजिस्टिव्हिटी ओहम एरियाचं मीटर स्क्वेअर अपॉन मीटर हां मीटर स्क्वेअर सॉरी. झालं नेक्स्ट घ्या झालं काय हे लिहून. नेक्स्ट अ कॉन्स्टंट अँड वायर ऑफ a constant and wire of length a constant and wire of length 50 centimeter sorry
50 centimeter and 0.4 mm diameter and 0.4 mm diameter is used in making a resistor if the resistivity of constant and is 5 into 10 raised to minus 7. 5 into 10 raised to minus 7. Calculate the value of resistor. Calculate the value of resistor. म्हणजे काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? R. डायमीटर दिलेलं आहे 0.4 मिलीमीटर, राईट? मीटरमध्ये 10 raised to minus 3. 0.4 into 10 raised to minus 3. आणि R काय येईल मग? 0.4 into 10 raised to minus 3 divided by 2. म्हणजेच काय येईल R? राईट, 0.2 into 10 raised to minus 3 मीटर. Rho is equal to R into A upon L. A तर दिलेला नाही आहे, सो A काय घेणार आपण? राईट. सो रो L upon pi R square. सांगा काय तर मला आन्सर. चुकून लिहिलं गेलं. करा कॅल्क्युलेटर आणि सांगा मला रेजिस्टरची व्हॅल्यू. कर ना कॅल्क्युलेशन, कर ना तू, कर बरं, हेल्प कर ना जरा बाकीच्यांना. 5 into 10 raised to minus 7 into 50 कर. का हसते ग तिला? तुझं नाव काय? इच्छा. वा वा वा. हे कुठल्या लेक्चरला चालतं असं? घरी चालतं असा अभ्यास? मध्ये कुठेच जागा नाही तुला लिहायला. हे काय बाप? कधी मग? मायक्रो थांब चेक करू. हँग झाली मीच ऐकून यांचं. असं नको लिहित जाऊ, तो पॉईंट कन्सिडर केला जातो. मग हां, डायरेक्ट रॉंग देतील. ॲन्सर जरी बरोबर आलं ना, बट तिथे मल्टिपलचा पॉईंट कन्सिडर केला जातो. आणि आपल्याकडनं पण कधी कधी बाय मिस्टेक पॉईंट घेतला जातो. लिही ना. कर, व्हॅल्यू पुट कर. आलं का? कर सर.
अरे त्याचं कॉपी करण्यापेक्षा तू कर ना, म्हणजे क्वेश्चनच नाही येणार हे कुठून आलं आणि ते कुठून आलं. हम्म? 1 पॉईंट समथिंग आहे. बघू आता बाकीच्यांचं काय आता. लेंथ मीटरमध्ये केली ना तुम्ही? मी नाही लिहिलंय ना तिथे. 0.5. बडबड का करता, येत आहे का आन्सर? फाय इंटू 0.5 असंच लिहिलंय ना? काय चुकतंय मग तुझं? आन्सर 1.9 ओहम. लास्ट बेंच. फाय इंटू 0.5 किती होतात? 0.25 राईट. अँड देन 10⁻⁻6 आहे तो वरती जाईल. सो 0.25 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+6 अपॉन 3.14 इंटू. हां, आलं काय आन्सर? एक तर याला डिवाइड करून मल्टिपल केलं तरी चालेल किंवा मल्टिपल करून डिवाइड केलं तरी चालेल. किंवा 10⁻, एक पॉईंट डिजिट शिफ्ट करून म्हणजे 0.4 करून 10⁻⁻1 + 1 पण कॅन्सल होईल. आलं का आन्सर? काय आलं? आलं? काय आलं ऋतुराज? हां ठीक आहे, राईट, बरोबर. काय चुकलं? तूच ना. तुझं 0 पॉईंट काय आलं? 6 येत आहे ना. .5 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 3.14 इंटू 0.4 इंटू 10⁻1 then get cancelled and then 2.5
हे करा बरं मल्टिपल. 3.14 इंटू 0.4 1. आलं आता किती आलं? 0.2 येतं आहे. हां ठीक आहे. 99 1.99 काय आणि 2 काय. तरी मला ऐकायला येतं. कळलं ना? ओके. आलं सगळ्यांचं? 2 ओहम या 1.99 ओहम. आलं का? नेक्स्ट घ्या. द रेजिस्टिव्हिटी ऑफ the resistivity of given value is 10 raised to minus 6 ohm meter. म्हणजे रो दिलेला आहे. given 10 raised to minus 6 ohm meter. What length of a uniform wire, what length of uniform wire of this material and of 0.2 mm diameter. Will have a resistance 200 ohm. क्वेश्चन मार्क. काय कॅल्क्युलेट करायला लावलंय? फर्स्ट अपॉन रेजिस्टिव्हिटी म्हणजे रो दिलेला आहे 10 raised to minus 6. डायमीटर दिलेला आहे 0.2 मिलीमीटर. आर करायचं आहे डिवाइड बाय 2 म्हणजे काय येणार? 0.1 mm. राईट. आणि देन ते मीटरमध्ये काय येईल? 0.1 इंटू 10 raised to minus 3 मीटर. काय सांगितलंय कॅल्क्युलेट करायला त्यांनी? लेंथ. ओके. लेंथ ऑफ वायर. सो फॉर्म्युला तोच. काय आहे फॉर्म्युला? काय? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. राईट. सो एल इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन रो. ए तर दिलेला नाही आहे, मग ए काय घेणार? पाय आर स्क्वेअर. So L is equal to R pi R square upon rho. So R आहे 200. Ten raised to 6, 10 raised to 6 cancel. 3.14 म्हणजेच 2.16 and then 0 0. काय आला आन्सर? 6.284. राईट. काय होतंय? सगळं तर कॅन्सल आउट होतं. राहतं फक्त 3.14. 3.14 इंटू 2 म्हणजे 628 होतात. राईट. अँड देन 0 आहे म्हणजे इकडे कन्सिडर करायचे 0. सो 200 नाही तर 2 इंटू 10 raised to 2 घेतलं तरी चालेल. 3.14 इंटू 0.1 इंटू 10 raised to minus 6 and then 10 raised to minus 6 get cancel. आलं सगळ्यांचं? 6.28 मीटर.
शांत बसा. झालंय लिहून सगळ्यांचं, होमवर्कला घ्या, बघा जमतंय का. अ वायर ऑफ सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन, a wire of circular cross section and 30 ohm resistance is uniformly stretched until its new length is 3 times its original length. Find its resistance. आता इथे ऑलरेडी एक दिलेला आहे, ओके, R1 दिलेला आहे, L1 पण दिलेला आहे, आणि त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, L2 काय आहे, 3 टाइम्स ऑफ L1 ओरिजिनल लेंथचा. L1 नाही दिलं तर सॉरी, फक्त 3 टाइम ओरिजिनल लेंथ. ओके, लिहा मग. R1 किती दिलेला आहे, 30 ओहम. L1 ओरिजिनल लेंथ, अँड देन L1 कन्सिडर करा, A1 कन्सिडर करा. ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया. L2 काय आहे, न्यू लेंथ. A2 काय आहे, न्यू एरिया. येईल सॉल्व करता. 4 मार्क्सचं न्यूमेरिकल आहे. सॉल्व करा, नाही ते सॉल्व करा, ट्राय करा. नाही, एक सेकंड, रेशो घ्यायचा आहे R1 आणि R2चा, अँड देन त्याच्यामध्ये रेजिस्टिव्हिटी कॅन्सल होईल. फक्त राहील काय मग, L1 A1 L2 A2. करा इथे सॉल्व करा, आहे टाइम. पण आता काय करणार आहे ना टाइम, नेक्स्ट टॉपिक पण होणार नाही. गप्पा मारण्यापेक्षा सॉल्व करायचं ना, आहे ना 15 मिनिट्स जवळजवळ. पुढे मग तुझं वॉच. करा सॉल्व. गिवन तर लिहा तोपर्यंत. केमिस्ट्री काय
हो वा वा वा. हम्म? रेडियस नाही घेऊच नका ना, कन्फ्युजन करायला. A1 A2 घेतला तरी चालणार आहे, आणि जरी घेतला तरी कॅन्सल होईल, नाही घेतली तरी कॅन्सल होईल, कारण रेशो घ्यायचा R1/R2चा. कॅन्सल होऊन जातील ना इथे. बट मग तिकडे कॅन्सल झाल्यावर आपल्याला पुढे जे इक्वेशन भेटत आहे सिमिलॅरिटी करायला, LHS = RHS, तेव्हा मग A1 A2 लागतोय. रेडियस घेऊच नका. आले का दोन इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन सांगू का? R1/R2 = L1A2/L2A1. आलंय? L1A2/L2A1 आलं इकडे इक्वेशन एक. फायनल R130 दिलं आहे ना. R2 = काय आला रेश, नाही, R2 = R1 समथिंग काहीतरी येत आहे ना. मग R1 पुट केला तू, राईट? नाही येते कसं काय, रेशो घ्यायचा आहे ना.